الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन कई सफर है दुनिया की मुसाफिर दुनिया की मुसाफिर जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आई बाकी रहा न कोई मट्टी में सब समाई इस बात को न भूलो सबका यही हशर है दुनिया की मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन कई सफर है दुनिया की मुसाफिर ये आलिशान बंगली वह काम की नहीं है महमल में सोने वाली मट्टी में सो रही है दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया की मुसाफिर दुनिया की मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन कई सफर बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे तेरा जाए मौला दिल बदल दे अपनी सारी खुशियाँ अता कर दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे
मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत सी दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों की नीची है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पर सर तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल के ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। मेरा दिल बदल दे, हवाओं फिर से खुदाया फजल करना, दिल बदल दे दिल। होल्डर हुसैन शाह सनात इस्माइल। सेकंड पोजीशन होल्डर तजल्ला नूर डाटर ऑफ अब्दुल्ला। मेरा करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान। होल्डर एहसानुल्लाह सनात यूसुफ खान। दुआ दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा। उधर है शैतान इधर खुदा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, उधर है नफरत इधर मोहब्बत, उधर घुटन है इधर हवा है, उधर है नफरत इधर मोहब्बत, उधर घुटन है इधर हवा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी, पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी, उधर कबीला अबू जहल का इधर मोहम्मद का काफिला है, उधर कबीला अबू जहल का इधर मोहम्मद का काफिला है, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है, इधर उधर में है फर्क कितना, इधर अमा है उधर है पितना, इधर उधर में है फर्क कितना, इधर अमा है उधर है पितना, इधर हथेली पे सर रखे है, उधर हर इंसान पिक रहा है, इधर हथेली पे सर रखे है,
उधर हर इंसान टिक रहा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। इधर दिलों को दिलों से जोड़े, उधर रगों को लहू ने छोड़े। इधर दिलों को दिलों से जोड़े, उधर रगों को लहू ने छोड़े। इधर है आदिल उधर है कातिल, इधर जज़ा है उधर सज़ा है। इधर है आदिल उधर है कातिल, इधर जज़ा है उधर सज़ा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। इधर लगे गासियों के मेले, उधर हवस माल जर से केले। इधर लगे गासियों के मेले, उधर हवस माल जर से केले। उधर खयानत इधर दियानत, उधर है धोखा इधर वफा है। उधर खयानत इधर दियानत, उधर है धोखा इधर वफा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। मेरी फरियाद सुन ले, बदल दे लख में डूबा दिल बदल दे। मेरा लख में डूबा दिल बदल दे, बदल दे। मेरा लख में डूबा दिल बदल दे। गुनहगार कब तक लिखा बदल दे मेरा रास्ता। नर्सरी की फर्स्ट पोजीशन होल्डर अबरार अहमद सनब सरदार हुसैन। तेरा शौक पर इनाम वसूल की अबरार अहमद। आकर दिल बदल दे, मेरा मकलक में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे। ډیره مننه زمونږ په یو وړوکي شان دعوت باندې تاسو په دومره قیمتي ټایم مونږ له راکړو. ډیره شکریه او ډیره مننه. نن تاریخ 27 دسمبر 2019 د نن نه 4 کاله مخکې په 27 دسمبر 2015 باندې د دې سکول افتتاح شوه. تاسو ته به یاد هم وي په 27 دسمبر 2015 4 کاله تیر شو. په دې 4 کاله کې مختلف قسمه وختونه موږ ته مخې لرالو، مختلف قسمه ایکسپیرینس زموږ وشو. خو 4 کاله مخکې په افتتاحي پروګرام کې د دې سکول چې موږ کله بنیاد یې ښودو په هغې کې ما تاسو ته د سکول کوم مقاصد چې دي هغه ما تاسو ته مخې ته یې ښودي چې په دې مقاصدو به موږ دا سکول چلو.
ډېرو کسانو ته به یاد هم وي، نن مو ته زه بیا هم ریپیټ کوم او زه به ستاسو نه فیډبیک هم اخلم چې دا 4 کاله موږ تیر کړو، موږ کومې خبرې کړې وې، کم سوچ باندې سکول کولاو کړی و، آیا موږ په هغې سوچ باندې صحیح روان یو که نه؟ دغه رای به تاسو موږ له راکوئ. د دې دپاره ما دا فارم جوړ کړی دی. په دې فارم کې ستاسو نه مختلف قسمه تپوسونه شوي دي. دا به تاسو موږ ته فیل کوئ او لاندې د رای دپاره ځای هم ورکړی شوی دی. دې کې تاسو موږ له خپل قیمتي رای راکولی شئ. په دې کې یوازې پازیټیو خبرې هم نه دي، نیګیټیو هم دي. کوم کارونه د سکول ښه دي هغه تاسو د ایماندارۍ سره په ښه باندې نښه کوئ، کوم بد دي هغه به بد. په دې کې تاسو آپشن درکړی شوی دی. دا به انشاءالله تاسو ته اوس میلاو شي. په دې کې به موږ له خپله رایه راکړو. خو د دې سره زه تاسو ته لږ یاد دهاني د تېر شوي 4 کاله مخکې چې کوم پروګرام کې مقاصد بیان شوي وو هغه تاسو ته بیا در یادوم چې تاسو ته په دې فارم کې لږ هیلپ میلاو شي. د آرټ اینڈ کرافټ چې په هغې کې مختلف قسمه اکټیویټیز دي چې موږ دا خبره کوله چې په دې سکول کې به یوازې کتاب نه وي، د کتاب سره سره به دته داسې قسم اکټیویټیز کېږي چې دته به په بهرنۍ معاشره کې دته څه هیلپ ورکوي. نو د هغې لپاره موږ آرټ شروع کړو، مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړو. په آرټ کې بیا موږ د مطلب ډیزاینینګ کوم چارټ ډیزاینینګ چې شو، دغه شان سکیچینګ شو، ډرایینګ شو، پینټینګ شو، داسې د مختلف قسمه اشیاو نه د ډسپوزیبل شیزونو آیټم جوړول شو. دا قسم اکټیویټیز موږ شروع کړو چې د هغې سره د ماشوم کریټیو تھینکینګ چې دی هغه کریټ کېږي. داسې قسم اکټیویټیز شروع شو. د دې سره سره موږ په دې اکټیویټیز کې زموږ کوم ډیلی لایف اکټیویټیز چې په کور کې چې کوم اهم ضرورت راځي او هغه زموږ نه مس کېږي هغه ټایپ اکټیویټیز موږ شروع. تاسو به لیدلي هم یې په انټرنیټ باندې موږ ورکوو. موږ ماشومانو ته دلته د بجلۍ کار هم شروع. په کور کې تاسو خیال کړی دی نه یو بټن وسوځي، یو سوچ خراب شي، یو تار کټ شي، نو زموږ خو تیارېږو که نه بجلۍ ده. ولې یېرېږو چې پوهه نه یو، موږ ته د دې شي علم نشته. یو شي علم نه وي هغې نه سړی یېرېږي. نو موږ ماشومانو ته دا ښوونه وښوه د هغې پروټیکشن، د هغې طریقه کار، د هغې سمول چې د دې نه ته یېرېږه مو، د دې نه د بچ کېدو دنیا طریقې دي، د دې د روغېدو دنیا طریقې دي. نو د دغې وړوکې شانتي کار نه موږ غټه مسله کور کې موږ ته جوړه شي او بیا د هغې لپاره موږ د مستري ته ورځ 2-3 میاشتې انتظار کوو چې را به شي موږ به دا سوچ جوړ کړي، دا تار به ورولي. نو د هغې لپاره موږ خپل ماشومانو ته ښه باقاعده دې کلاسې شروع کړو چې دې ته ښه باقاعده د بجلۍ که تریشو دی، که بورډ دی، که بټن دی، که سوچ دی، که تار دی، مختلف قسمه تر دې پورې چې بریکر لګول د هغې ویستل، دا کار ورته هم موږ وکړو چې موږ وایو چې دا ماشوم په خپل ژوند کې چاته محتاجه نه وي، دی انډیپنډنټ ډیسپلین چې دا به تاسو په کلي کې ښکاره زموږ سکول. هغه څنګه په دې فارم کې هم د دې ذکر شته او به تاسو ما ته دې فیډبیک راکوئ. زه دلته لږ رڼا اچوم. په اخلاقیاتو په ډیسپلین باندې موږ دومره کار وکړو. موږ ته روزانه مشرانو د طرفه د کلي طرفه هم کامنټس راځي چې ټیک شو ډیسپلین په څه لیول باندې دی. موږ باقاعده د یو اسمبلی کې د اخلاقیاتو کلاس انکلوډ کړو چې ریګولر احادیث د اخلاقو باره کې او د هغې ایکسپلینیشن بیا د هغې یادول او دغه شان مولوي عبدالله صاحب د هغې باقاعده ایکسپلینیشن ریګولر به اسمبلی کې و. دغه شان د جمعې په ورځ موږ تقریبا 1 غنټه اسمبلی له ورکړه او په هغې کې د مولوي صاحب به باقاعده بیان کول، د دې به ترو ریهرسل به ریګولر کېدو او د اخلاقو دا به یې کوو. نو د هغې نتیجه پروس کال موږ ولیده، تاسو د کلیواله به هم لیدلي چې زموږ ماشومان د دې سوچ دومره ګډ شوی چې دوی په خپله موږ ته وینا وکړه او موږ په دې سکول کې یو نوې اداره جوړه کړه چې هغې له موږ نوم ورکړو انصار سواد صاحب. انصار سواد صاحب د دې ماشومانو خپله جوړېدونکې اداره ده
چې هغه زمونږ هیلپ سره موږ سره خپل هیلپ وکړو هغه موږ مخکې بوه انصاري سواد صاحب کې دې څه وکړو په دې ماشومانو په کلاس د دې ففت کلاس د څلورم کلاس ماشومان ولګېدو او په دې نور سکول شروع وکړه او دې ته یې باقاعده وینا وکړه او یو قسم چنده او سامانونه یې راجمع کړو په تېر یخنۍ کې په روز کال په نومبر او دسمبر میاشت کې دې سامانونه راجمع کړو پیسې راجمع کړې مختلف قسمه راشن یې جمع کړې او بیا موږ باقاعده په سوزکي کې وګرځول په دې کلي کې تقریبا 50 کورونه موږ کور کړل او 50 کورونه کې موږ د دې ماشومان د خپل جلسې دویمه د خپل بوټان د خپل جامې دا موږ تقسیم کړې هر یو ماشوم خپل جلسې خپل بوټان خپل روپۍ راوړي او دا موږ باقاعده په کورونه کې تقسیم کړو دا یو لنډ اگزامپل وکړي دي سکال په روژه کې بیا دا ماشومان راجمع شو او د کور نه چا کیلو چینی چا وریجې چا اوړه چا 100 روپۍ چا 50 روپۍ دا راجمع کړي او بیا باقاعده په دې دکانونو په دې لینډ باندې سیده لاړو د دې هم راجمع کړي او د روژې په میاشت کې تقریبا په اولنۍ درېیمه روژه باندې مونږ په دې سرچینې کې 20 خاندانونو ته د راشن پیکیجونه ورکړل د انصار سواد صاحب دا د دې تربیت په دې ټولو کې زمونږ بس دغه یو کوشش و زمونږ که زیاتره سکولونو کې صرف څه پړهایي اے بی سی الف با تا ساده کتاب چینجی موږ د ماشوم نه جوړ کړو په کتاب کې ورننوځي بس دغه کتاب یې دی بیا هغه بدنامي نن سبا چې څنګه د ډاکټر او د وکیل بدنامي روانه دغه شانتې بیا جوړ شي چې د صرف کتاب لیدلی نور د انسانیت د معاشرې نه نه خبر زمونږ صرف کوشش دغه دی چې دی په دې معاشره کې یو ښه فرد جوړ شي دغه زمونږ کوشش دی ستاسو دعاګانې دي الحمدلله وخت د دې وخته پورې ښه پوره کامیاب روان دي نور هم ستاسو د دعاګانو طلبګار یو دا فارم به تاسو له اوس درکړي په دې کې په شمار 12-13 خبرې لیکلی شوي دي په اردو کې کوم کسان پوهېږي کوم نه پوهېږي ګاونډیان به ورته کلیر کړي تاسو به باقاعده پنسل او فارم درکړی شي دا به راته ښه په ایماندارۍ فیل کوي ټیک شو لاندې به رایې راکړئ چې هغه پازیټیو که نیګیټیو وي که تاسو په دې سکول کې یو نوی آیډیا ورکول غواړئ یا یو داسې کار موږ شروع کړی هغه ستاسو نه یې خوښ د هغې نه څه نقصانات دي هغه هم تاسو موږ ته په دې فارم کې راکولی شئ یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم زمونږ دا ټیچران نه دا په دې ټول کال د دې ماشومانو سره تېر کړي دا واړه واړه ماشومان دي تاسو وینئ که نه د دې هغه انرژي هم د ټول کال کې ختمه شوي بور شوي خو کله چې داسې قسم انوال ډی راشي که نه او ستاسو به شان مشران زموږ خواله راشي او دا موږ وینو دا به موږ یو نوې انرژي پیدا کړي او موږ د راروان کال لپاره ښه انرژیټک شو نو یو ځل بیا ډېره مننه ډېره شکریا تاسو زموږ خواله راغلی ډېره مننه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارک شه د دې ماشومان والدینو ته زمونږ د طرفنا او د کل اساتذو د طرفنا د دې ختم مبارک ورکوو खान सनाब खादिम खान
जनाब चमनी खान। شفیق احمد صاحب چې د هغو لور زموږ سره هوریا شاه ده. ډاکټر شفیق احمد صاحب وزګار نه دی، د هغو والد صاحب موجود دی، هغو به دا ایوارډ وصول کړي. هغو یې راوباسي. لکه چینچاره دی خوشه बदल दे मेरा रास्ता तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मेरा दिल बदल दे. एवॉर्ड زموږ سره دی جناب رحمت شاه صاحب چې ماشوم دی منهاز شاه رحمت شاه صاحب. मेरा غفलत में डूबा दिल हटाना دا زمونږ د دې سکول لا رنګ روغت او دا کوم ښکلا چې تاسو وینئ هغه د چا د لاسه ده. د هغه دپاره یو وړکیشن ایوارډ ورکوو زمونږ د سکول خدمتګار بختي کرم صاحب. بختي کرم صاحب دې راشي او خپل ایوارډ دې وصول کړي. ایوارډ چې دی دا په مختلف قسمه کیټګریانو کې راځي. په دې کې اولنی نمبر خو د ده ریزلټس دي، سیکنډ نمبر د ده ډیسپلن دی. ټیک شو، په دې بیسس باندې سټوډنټ اف د ایئر مونږ سلیکټ کوو. په هغې کې زموږ سره نن سټوډنټ اف د ایئر دی صدیق احمد son of حبیب خان. حبیب خان स्टूडेंट ऑफ द ईयर दपारा मं यो स्कॉलरशिप हम पर उसका अनाउंस करो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर तब यो स्कॉलरशिप मिलावी की बदे स्कॉलरशिप की बददर रवान काल 2020 काल दद मुकम्मल फ्री ददन बस किस्म फीस ना गस्ते की दद हर किस्म से दद फ्री मिलावी ये स्कूल द तरफ दाई भाई सिर्फ द स्टूडेंट ऑफ द ईयर दपारा बल दद पर रिजल्ट टोटल कंप्लीट 100% रिजल्ट थे द सदीक अहमद. درون میلمه جناب مولوی اختر حسین صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپلې خوږو خبرو سره دا مجلس منور کړي. جناب اختر حسین صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد تقول ناول خزر شاهد علي بايتا په انول ډے باندې او د سکول په سلورم کال پوره کېدو باندې مبارکباد ورکومه د هغو ټولې کورنۍ ته د دې سکول اساتذه کرامو ته او دا سکول زموږ د سرسنۍ دپاره بلا شبه د فخر قابل دی. زه به د خپل ټول کلي چې څومره مشران کشران راغلي دي زه به تاسو ټولو ته مبارکباد وایم. د دې موقع په مناسبت سره زه به تاسو ته
صرف یو خبره وکما په دې دنیا کې دوه پیرې جنگ عظیم شوی دی او دویم پیر جنگ عظیم د هغې په نتیجه کې 15 کروڑه خلک مړه او اله ختم شو چې په جاپان باندې امریکا 2 اټم بم یې وغورځولې په 6 اګست 1945 باندې د جاپان په ښار په هیروشیما باندې امریکا اټم بم وغورځو او چې په کومه ځمکه باندې اټم بم وغورځېږي په یو سکند کې د هغې درجه حرارت هغه لکاو سنټیګریډ ته وخیږي په 100 ډګري سنټیګریډ باندې اوبه خوټ کېږي د اټم بم په یو ځمکه باندې غورځېدل او د هغې ټمپریچر په لکاو ډګري سنټیګریډ ته ختل د یو قیامت صغرای د سکند په 80مه حصه کې هغې اټم بم 11 میټره د اور ګوله جوړه کړه چې هغه په یو سکند کې 11 کیلومتره ایریا هغې په خپل لپیټ کې واغسته انسانان خو پای کې ولی شي د هغو اډوکې پکې بالکل ایره شوي هغه پلونه چې د 2 میټرو د کنکریټ نه جوړو هغه پکې هم ولی شي او په یو منټ کې دننه ثابت هیروشیما 90% هغه ایره شوه او د هغې په نتیجه کې 80,000 کسان مړه شول چې 90% د هغو لاشونه هم نه ملاو شوي او د هغې نه 3 ورځې وروسته په 9 اګست 1945 باندې امریکا د جاپان په دویم ښار په ناګاساکي باندې دویم اټم بم وغورځو او د هغې په نتیجه کې 1,40,000 کسان مړه شول جنگ عظیم ختم شو د جاپان بادشاه سرنډر وکړو امریکا ته او امریکا په پوره جاپان باندې قبضه وکړه د هغو فوج ختم کو د هغو سیویلین حکومت ختم کو او جاپان لاړ د امریکا غلامۍ ته د امریکا د هغې وخت چې کوم جنرل میکی آرتر د جاپان بادشاه خپل دفتر ته راوغوښتو هیرو هیټو د هغه نوم 2 غنټې په ویټینګ روم کې انتظار وکړو د هغې نه وروسته ورسره ملاقات وکړو په دې دنیا کې تر اوسه پورې 2 بادشاهۍ قایم دي د تایلینډ بادشاهت او د جاپان بادشاهت چې دا ملکونه خپل بادشاه ته نعوذ بالله د خدای درجه ورکوي اوس هم چې د بادشاه د محل مخې ته په جاپان کې څوک تېرېږي هغه د خپل گاډي نه راکوشي او د جاپان د بادشاه د محل مخې ته خپل سر ښکته کړي جاپانی قوم بداوي ومونږ جنگ وبېلو زمونږ په لکاو خلک پای کې ختم شول زمونږ حکومت تباه شو دا زمونږ دپاره د شکست خبره دومره نه وه لکه څومره چې زمونږ د بادشاه بېعزتي امریکنز کړې ده او یو ورځ به مونږ د امریکې نه د خپل بادشاه د دې بېعزتۍ بدل اخلو یو ورځ راله 14 نومبر 2009 چې باراک اوباما د جاپان دورې ته لاړو او د جاپان د بادشاه سره ملاقات وکړو او د جاپان د بادشاه د پروتوکول تحت د دنیا د واحد سپر پاور د امریکا پریزیډنټ باراک اوباما د هغه هیرو هیټو بادشاه د زوی د ایکیو هیټو مخې ته د پروتوکول تحت خپل سر ښکته کو دا په پوره دنیا راواغستو او بادشاه پوره دنیا مخې ته د امریکې صدر هغه بالکل ټیټ ولاړو او جاپانی قوم دا ووی نن د امریکا نه موږ د خپل شکست بدل واغستو جاپان نن د دنیا دریم غټ معیشت دی د هغو سره اټم بم نشته دی د هغو سره آرمي نشته دی اوس هم د دنیا هر یو کور داسې دی چې جاپاني قوم دا دعوه کوي په هغه کې به میډ ان جاپان پروت دي د دنیا د ټول نه پاورفل پاسپورټ د جاپان ریډ پاسپورټ چې 180 ملکونو ته هغو ویزه نه لګوي هغه صرف ټیکټ راخلي او د یو ملک په ایرپورټ باندې کوزیږي او چې دا پاسپورټ څوک دي بغیر د ویزې ته هغو ته داخله ده یو طرف ته دا ترقي یافته یخ قوم دی او بل طرف ته زموږ پاکستان هم دی زموږ سره د دنیا وم اټمي طاقت یو مونږه د دنیا 5م غټ آرمي زموږ سره موجود ده د هغې باوجود تاسو به یاد دي چې امریکا 14 ملکونه نامینټ کړو چې په هغې کې اولنی ملک زما پاکستان و چې د دې 14 ملکونو کسان زموږ ملک ته راځي نو مونږ به د هغو کپړې اتار کرتا لاشي اخلو په ایرپورټ باندې حالانکه زموږ سره اټم بم موجود دی حالانکه زموږ سره د دنیا 5مه غټه آرمي موجود ده تاسو د جاپان په دې ترقۍ باندې او تاسو د پاکستان په دې تنزل باندې چېرته غور وکئ د 1980 پورې دا په دې دنیا کې یو سوال و چې قومونه څوک جوړوي قومونه عوام جوړوي که قومونه لیډران جوړوي خو د 1980 نه وروسته چې کله دنیا په 21مې صدۍ کې قدم ایښودی دی د دې دنیا ته دا سوال میلاو شوی دی چې قومونه نه عوام جوړوي نه قومونه لیډران جوړوي
قومونه صرف د تعلیم په زور باندې رغېږي، قومونه د یو بهترین تعلیمي نظام په زور باندې جوړېږي. زمون پیغمبر په خپل عمل سره دا خبره مونږ ته ښودلې ده. قرآن دې دنیا ته نازل شو او د دې قرآن په وجه باندې هغه قوم چې چا په حکومت کول نه غوښتل هغې ته د جاهلیت دور ویلی کېږي، خو چې قرآن راغی هغه قوم یې راوچت کړو. د هغې قرآن اولنې لفظ خدای پاک نازل کړو، اقرا تولولا. زمون پیغمبر په خپل عمل سره مونږ ته د علم او د تعلیم اهمیت مخې ته ښودلی دی. هغه جاپاني قوم چې امریکا ته سرنډر وکړو، هغه جاپاني قوم درخواست کړو امریکې ته دا چې تاسو زمونږ حکومت واغستو، زمونږ ځمکه واغسته، زمونږ فوج تاسو تباه کو، زمونږ طاقت تاسو تباه کو، خو درخواست بدای تاسو به زمونږ تعلیم نه چیړئ، تاسو به زمونږ نظام تعلیم نه چیړئ. جاپاني قوم د تعلیم په باره کې د دوو فلسفو قایل دي. په تعلیم کې همیشه تسلسل ساتي او په خپل معیار تعلیم باندې کمپرومایز نه کوي. هغه ملک چې په هغو اټم بم وغورځېدو په دغه ټایم کې د هغو هیروشیما چې کوم ټیکنیکل کالج دی د هغې پریکټیکلې روانې وې. تاسو به حیران پاتې شئ په هغې ځمکه اټم بم وغورځېدو، د هغې ټیکنیکل کالج 90% آبادي په هغه اټم بم کې مړه شوه، خو یوه میاشت بعد هغو د هیروشیما نه بهر یو خیمې ټیکنیکل کالج جوړ کو. هغه 5% چې د هغو سټوډنټان کم باقي وو هغې راوستل ټیکنیکل کالج ته، هغه استادان چې کم ژوندي وو او زخمي وو هغې راوستل ټیکنیکالج ته او خپل پریکټیکلي جاري وساتلې. په 2011 کې په هغو باندې سوناوي راغلې وه، د هغو 6 لاک عوام در بدر شو، خو هغو د خیمې سکولونه راکړي ول او خپل تعلیمي نظام جاري ساتلی و. د علم په پاور باندې دنیا ترقي کوي، د هنر په پاور باندې دنیا ترقي کوي. مونږ مسلمانان یو، مونږ په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی. هغه پیغمبر چې د غزوه بدر هغه قیدیان په دې شرط باندې واپس کړو چې 10 کسانو ته به دې لیک ناپړ نه وښیي نو زه به بغیر د پیسو نه آزاد کړم. هغه پیغمبر چې هغه مونږ ته ویلو چې په تاسو کې بهترین هغه دی چې هغه تعلیم بل د قرآن ورکوي، په تاسو کې بهترین هغه دی چې قرآن د بل نه زده کوي. هغه قرآن چې مونږ ته دا ویلي دي چې پوه خلک او ناپوه خلک په دنیا کې برابر نشي کېدی. هغه قرآن چې هغې مونږ له د علم تعلیم راکو چې د الله په نسبت باندې پوه خلک د الله نه ډېر زیات تېرېدونکي خلک دی. هغه اسلام چې هغې دا قانون جوړ کړی د عمر فاروق صاحب په دور خلافت کې چې چا له لیک ناپړ نه نه ورځي نو دی به مجرمي، باقاعده به سړی راونیولی شو، محکمې به جوړې وي د هغې دپاره وي تا له لیکل او لوستل درځي که نه درځي. چې چا له به لیکل لوستل نه ورتلل هغه گرفتار کړی شو، هغه جیل ته به ولېږلی شو، په هغه جیل کې به هغه ته لیکل لوستل زده کولی کېدل. باقاعده نصاب مونږ جوړ کړی و. د دې دنیا چې څومره علوم دي د هغې په سر به تا ته مسلمان په نظر باندې راځي. د دې دنیا چې څومره ایجادات دي د هغې په سر به تا ته مسلمان په نظر باندې راځي. د علم په طاقت باندې مونږ په پوره دنیا باندې غلبه حاصله کړې وه. 1000 کاله د علم په طاقت باندې مسلمان په پوره دنیا حکومت کړی دی. نن مسلمان د علم نه محروم شو، نن مسلمان د هنر نه محروم شو. د افسوس مقام دی چې مونږ په داسې قوم کې اوسېږو د دې کلي مشران ناست دي او اهل علم ناست دي، هوښیاران خلک ناست دي. څومره د افسوس مقام دی. هغه قوم به څنګه ترقي وکړي چې هغې قوم کې هنر یافته خلکو ته په معاشره کې په کم نظر باندې کتلی کېږي. ته زموږ د پښتنو حسب نسب راواله، مونږ د پښتنو حسب نسب تقسیم په څه باندې کړی دی؟ مونږ د هنر باندې تقسیم کړی دی. مونږ هغې کورنو ته په نظر کې بد ګورو چې د هغو مشرانو هنر ته لاس کړو، د هغو مشرانو کپړې جوړې کړي دي، د هغو مشرانو به لوښي جوړول، د هغو مشرانو به د وسپنو نه آلات جوړول، د هغو مشرانو به د لرګي نه آلات جوړول. مونږ د هغو هغه هنر د هغو پیشه وګرځوله، هغه پیشه یې د هغو نسب وګرځو او هغه نه پیشې والا خلک مونږ په نظر کې وغورځول چې دا زموږ د معاشرې لاندې خلک دی. هغه قوم به ترقي څنګه وکړي؟ د هنر په وجه باندې قومونه ترقي کوي، د تعلیم په وجه قومونه ترقي کوي. نن 155 کروڑ آبادی ده د چاینا، د پاکستان 23 کروڑ آبادی، د پاکستان نه 6 ګنا غټه آبادی ده. 155 کروڑ آبادی او په پوره دنیا باندې هغه معاشي دیو دی د هنر په لاس باندې. 36000 ملټي نیشنل کمپنیانې دا په چاینا کې کار کوي. نن ملیشیا یو پاور لري د ایشیا، هغه ملیشیا چې ورکوټه اونته ملک د پاکستان په مقابله کې او د
د هنر په لاس باندې او د تعلیم په لاس باندې تاسو ته پته هغه قصه چې دا اوس صدر تلو د برتانیې په دورې باندې او د برتانیې اخبار دا کارټون جوړ کړو او مزاق پوراو کړو. اوس هم د ملیشیا صدر د مهاتیر محمد او چې داغه د برتانیې د وزیر اعظم سره ملاقات او هغه اخبار ورته کې خودو وستاسو اخبار زما کارټون رخ کړی دی او زما مزاق وړاو کړی دی. د برتانیا پرایم منسٹر ورته وی دلته کې میډیا آزاد ده مونږ په میډیا باندې لاس ترسي هغه ورته تاسو خپل میډیا ته د میلمه د اکرام چلانه له خودلې زستا سره دې ملاقات ته تیار نه ما. د ملیشیا مهاتیر محمد هغه ملاقات داغه سره پوسټپون کو چې زموږ وزیر اعظم میاش مخکې داغه ملاقات د پاره ټیم اخلي هغه واپسی ټلیفون کو ملیشیا ته چې زه په ملیشیا په سرزمین قدم دما چې تاسو د برتانیې په هر اوسیدونکو په ملیشیا پابندي لګولي داغه کاروبار یو بند کړی او هر برتانیې والا سړی د ملیشیا نه وباسل شي. او چې مهاتیر محمد خپل دفتر ته راتو د برتانیا د وزیر اعظم معافي نامه دغه په ټیبل باندې پرته و وزس تاسو نه معافي غواړم. هغه مهاتیر محمد نن هغه د هنر په لاس باندې په پوره دنیا باندې معاشي ترقی کوي. دا د هنر پاور د مهاتیر محمد پرون هغه هندستان له دمکی ورکړی دا که تاسو د خپل قانون واپس وانه غستو کوم چې تاسو د مسلمانانو خلاف جوړ کړی دی نو زه به د هندستان په هر یو کس باندې د خپل ملیشیا نیشنلټي بند کما. نن هغه دنیا ته د هنر په لاس باندې سترګې په سترګې کې ورته خبرې کوي. نن د ترکی رجب طیب اردوغان هغه امریکا په هغه پابندي لګولې ده او د پابندي دمکیانې ورکړي چې تاسو د رشیا نه جازونه ماخلئ کنن موږ په تاسو باندې پابندي ولګو. هغه رجب طیب اردوغان هغه له دمکی ورکړي ده که امریکای په موږ باندې د نورو پابندیانو لګولو جرأت وکړو نو ترکی په امریکا باندې دې په رد کې پابندیانې لګي. دا د هنر په لاس باندې زمون قوم علم شاته وغزار کو. په دې 21وی صدۍ کې موږ هنر یافته خاندانونو ته په نظر کې سپک ګورو. دلته به خلکو په خپل لاس کپړې جوړولې شوې دې قوم ورته سپک نظر وکړو. نن به موږ د چاینا نه کپړې نه راوغوښتې نن به په دې ځمکه باندې د کپړې خپلې کارخانې وي. دې خلکو په خپل لاس پیزار رغولی شو تاسو ته نسب ولا جوړ کو. نن به موږ باټاو سرویس نه پخپو کول نن به د سواد په سرزمین باندې خپل کارخانې وي. دلته به خلکو په خپل لاس لوخي رغول نن به زموږ په کورونو کې د چاینا لوخي نول نن به زموږ په دې ځمکه باندې خپل د لوخو کارخانې وي. زما پیغمبر دا فرمایلو چې د ټولو نه افضل رزق هغه دی چې انسان په خپل لاس باندې وګټي. او داوود علیه السلام په خپل لاس غړي رغولې ا د پیشې په لحاظ باندې انګرو دې قوم د هنر اوس پکاوي وکړو دې قوم د تعلیم اوس پکاوي وکړو چې په کوم قوم کې مرتبه په ځمکو ملاويږي چې دا ځمکو والا سړی دی لحاظ دله میجری ورکا دا ځمکو والا سړی دی دله کپتانی ورکا دا ځمکو والا سړی دی د قوم مشر کا. او تعلیم یافته خلک او هنرمند خلک شاته غورځول کیږي. هغه قومونه په دنیا کې د ذلیلې لکه کم د ذلت فیصله چې الله په مونږ باندې کړی دي. د دې قوم د ترقۍ راز د تعلیم دا سوال دی دنیا چې قومونه څوک جوړول شي. نن د دې سوال جواب مهیا شوی دی چې قومونه د تعلیم په لار باندې رغيږي قومونه د بهترین علم په لار باندې رغيږي. زه سلام پیش کوم د شاهد علي صاحب د دې سوچ ته او خیالاتو ته چې دې قوم تربیت کول غواړي د دې قوم سوچ بدلول غواړي. د تعلیم سره شعور راځي د علم سره شعور راځي. زما پیغمبر ته مون کامل انسان وایو. ته ګوره يهودي کتاب لیکلو مایکل ایچ هارت دا يهودي او امریکن مذهبا يهودي حسدي يهودي يهود د حسد او د بغض نه ډک قوم دی او چې کله لیکي کو او تاریخ لیکو نو بیا قلم د تعصب شکار نکو او د دنیا سل عظیم انسانانو باندې لیک کړی دی. دی 100 داغه د کتاب نه نوم دی او پای کتاب باندې لپاس لیکلي رینکینګ اف د موست influential persons in the history. په انساني تاریخ کې د ټولو نه متاثر کن شخصیات سل کسان راجمع کړي دي. پای کې خپل پیغمبر موسی علیه السلام په 15 نمبر باندې لیکلی دی. په هغې باندې عیسی علیه السلام په 3 نمبر باندې لیکلی. په هغې باندې نیوټن په 2 نمبر لیکلی او پای کې محمد صلی الله علیه وسلم په 1 نمبر لیکلی. چې پوره دنیا د ټول نه متاثر کن انسانو د هغه په شخصیت کې د ټول صفات ملاویږي. بهترین صفات سالار
بهترین حکمران، بهترین قاضي، بهترین امام، بهترین دوست، بهترین پلار، بهترین مرګره چې دنیا هر انسان په خپل ژوندۍ لټول غواړي نو زما د پیغمبر په ژوندۍ کې ملاويږي او زما پیغمبر په دې پوره کریکټرو کې د ځان د پاره چې کوم نوم خوښ کړی دی هغه صرف یو نوم دی. زما پیغمبر فرمایلو انما بعثت معلما، زه خدای پاک ټیچر دی دنیا ته را لېږلی ما، زه خدای پاک استاد دی دنیا ته را لېږلی ما، زه د علم خورونکی الله پاک دی دنیا ته را لېږلی ما. تر څو پورې چې دې امت نوي نسل ذهن ته علم مونږ نه ننستلی، د دې د ذهن تربیت په علم باندې نه شوی، تر څو پورې چې زمونږ د پښتون قوم په ذهن کې دا خبره نه راغلی چې افضل سړی علم والا سړی دی، غوره سړی پوهې والا سړی دی، غوره سړی هنرمند سړی دی، تر هغه وخته پورې دا قوم ترقۍ طرف ته نشي تللی، تر هغه وخته پورې دا قوم د سیالو سره سیال نشي کېدی، تر هغه وخته پورې مونږ د ترقي یافته قومونو په صف کې نشو ودرېدی. دا جنګونه د ځمکو په سر باندې ځمکو والا ته عظیم ویل، مالدار سړي له قدرمن حیثیت ورکول، پاورفل سړي له قدر ورکول، دا اسلامي تصورات نه دي. اسلامي تصور خدا دی چې انسان په کردار باندې اوچتېږي، اسلامي تصور خدا دی چې اسلام په علم انسان په علم اوچتېږي، انسان په پوهې باندې اوچتېږي. د داسې ادارو ډېر ضرورت دی. الله دې په دې قوم کې داسې ادارو والا خلک پیدا کړي چې هغه اداره د تربیت په بنیاد باندې چلی، هغه د انسان ذهن ته سوچ ته نه باسي، هغه د انسان ذهن ته شعور ورکوي. د کاروبار په نیت باندې ادارې نه چلیږي. د افسوس مقام د اخره خبره وکړم بیا ختمومه، یعنی په یوټیوب کې دا ورکړو چې د ټولو نه بهترین کاروبارونه په پاکستان کې 3 کاروبارونه دي او په هغه 3 کاروبارونو کې یو کاروبار دا دی چې دا چرته نه پلاپ کیږي چې ته په پاکستان کې یو تعلیمي اداره کولاو کا، یو پبلک سکول کولاو کا چې په کم ملک ادارې د کاروبار په نیت باندې کولاويږي. ته ماته وایا دا غینه به کاروباري ډاکټر بیا راوځي، کاروباري انجینیر به راوځي، کاروباري ټیچر به راوځي، چې به د خلکو نه بیا وینه راکاږي. اب مریض ته یو مریض په نیت باندې ګوري، د غاښ په نظر به ګوري، اب بیا په دوايانو کې کمیشن خامخا اخلي، اب بیا په ټیسټونو کې کمیشن خامخا اخلي، اب بیا په ایکس رے کې کمیشن خامخا اخلي. اته مریض په کټ باندې پروتي، هغه دا سود کې دی مریض ته مزه پیسې څنګه راوباسم. هغه انجینیر چې هغه د کاروباري ادارې نه راوته دی، اب بیا د قوم روډ چې جوړیږي، اب دې روډ د پیسې راوباسي، چې سکول جوړیږي د سکول نو پیسې راوباسي. او چې داسې تربیت دی وړول ورکړي شي، داسې تربیت والا خلک دا به مسلمان ډاکټر مخ ته راځي، مسلمان انجینیر په مخ ته راځي. او که ډاکټر او انجینیر را نشي دومره خطرناک خبر نه ده، او چې بهترین قوم مخ ته راشي. نو تاسو ټول پیرنټس ته زما درخواست دی، ته دومره خوشاله شوم په دې باندې چې انعام ورکول کېږي او پلار راغوښتل کېږي، او په دې باندې چې بهترین پیرنټس ته انعام ورکړی شو چې هغه پیرنټس د خپل بچو تپوس کوي، د خپل بچو په تربیت باندې خوشحاليږي. زمونږ مفتی شکیل احمد صاحب مدرسه ده باقي دستاربندي وا، هغه اعلان وشوی د دې بابرکته محفل آغاز په تلاوت سره کو، او تلاوت لپاره بس ساعت راشي. ساعت زمونږ د مفتی صاحب ورکوټه بچی دی د 3 کالو ماشومو. مفتی صاحب هم حیران شو چې دغه پرون نابل ورځ لا بل ورځ ما مدرسې ته کې نولې دی، دلو قرآن نه ورته چې دی بس سوی. هغه استاد ورته د قرآن مجید یو څو آیتونه یاد کړو چې هغه ورکوټه ساعت راغی، مې راواغستو او هغه اعوذ بالله وی او بسم الله وی او د قرآن یو څو آیتونه وی. نو پلار ورته مخامخ ناسو، هغه پلار خوشالیدو او د مخ هغه رنګ دې سره روخانه کېدو لکه سړی ته چې ډیر غټ دولت ملاويږي. او چې څنګه هغه ورکوټي سادوي صدق الله العظیم. را مفتی صاحب ډیر خوشاله شو، د خوشالۍ نه لاس چاپیر کړل، خپل کو 100 روپے ول په انعام کې ورکړي. مې راواغستو دا استاد شکریا ادا کړه چې ستا په وجه زما د بچی په جواب باندې د قرآن الفاظ راغلو. زما به ورسته بیانو ما د خلکو نه تاسو کو، ما تاسو ماته وای چې دا سات ډیر خوش قسمت ده، او که دا پلار مفتی شکیل ډیر خوش قسمت ده. د خلکو دا خیال چې دا پلار خوش قسمت ده ځکه زوی د وړوکوال نه په دې غلار روان ده. ما نه پلار خوش قسمت نه ده، دا سات ډیر خوش قسمت ده چې الله ولې دې پلار ورکړي ده چې دا
خپل بچی په تربیت باندې خوشاليږي د خپل بچی سینې ته د الله کلام په ننوتو باندې خوشاليږي کنه دا نوې نسل 90% دي چې پلاران خو سي پراوړي دنیا ته پلاران ورسک د کپړو تنظیم کوي او د پیسارو تنظیم ولکوي نه په تربیت باندې سکاري نه په تعلیم باندې سکاري د پلاران پکار دي چې د خپل بچو تربیت وکړي چې نوې نسل تربیت یافته دي قوم تراشي نوې نسل د علم په سوچ دي قوم تراشي نوې نسل دا پر سودا زموږ په دې دماغ کې چې کوم دا ګنده خبرې پرتی دي د نوې نسل د ذهن نه وځي نو ان شاء الله امید دا ده چې دا نوې نسل با د مخې تراشي چې دنیا د قومونو سره بسیال رواني شاهد علي بای ته زه په دې باندې سلام پیش کوم چې دې قوم دا عروج ته د بوتلو لپاره دې محنتونه کوي پاک الله دې دا محنتونه په خپل لوی دربار کې قبول او منظور وګرځي الله پاک دې کم مقاصد چې دوی لیکلي دي د کم مقاصد چې دې بار بار اظهار کوي پاک الله دې هغه مقاصد لا عروج ورکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين मेरा दिल बदल दे हवाओं फिर से खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे दिल होल्डर हुसैन शाह सनाब इस्माइल Second position holder Tajalla Noor Dadarab Abdullah. Holder Hussein Shah Sanab Ismail. तेरा शौक पर इनाम दी उसूल की गारी में कब तक उम्र काटूं गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में सुनूं मैं नाम डूबा दिल बदल दे हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से हटा लूं आँख अपनी Second position holder Tajalla Noor Dadarab Abdullah. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ करूं कुर्बान उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना कितनी मुहाबतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया अनपढ़ तो और जाहिल काबिल मुझे बनाया दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया ए दोस्तों मिली तो बस एक प्याम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थी आसमां से पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से वाक़िफ़ न था ज़रा भी इतनी बड़ी जहाँ से मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना
जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्री ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकब है उस्ताद की अता है, उसकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, ए दोस्तों मिली तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना।